So we are just having our introduction session. First வந்து நான் இந்த program பத்தி சொல்லிடுறேன். இந்த program வந்து quiz time, வினா விடை நிகழ்ச்சி, பதில் தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. See, the quiz will go both in English as well as in Tamil. ரெண்டுத்துலயுமே இருக்கும். Those who cannot understand, they can raise up so they can tell, so I can explain them. ரெண்டுத்துலயுமே இருக்கும். இது வந்து first question வந்து first round வந்து it will be like a icebreaker round. The icebreaker roundல வந்து we'll try to give you simple questions, and if the question is not answered, it will be passed on to the next person. And second round is MCQ question. அதுல வந்து 4 ஆப்ஷன் இருக்கும். அதுல தெரியலன்னு சொன்னா 50-50. ஆனா நீங்க வந்து முன்னாடியே ப்ராம்ப்ட் பண்ணணும். ஆன்சர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அந்த 50-50 அப்படின்றது போகாது. If you are doubtful, you can say I want to have 50-50 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So second round will be like that. And third round வந்து this time I have coined questions related to medicine அப்படின்னு சொல்லலாம். NEET examலாம் நடந்துட்டு இருக்கு. Related to some sort of a medicine அப்படின்னு சொல்ல முடியும். And fourth round we are having again GK round. Fifth round வந்து we are having a memory game னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு 5 வேர்டு சொல்லுவேன். அது வந்து 2 வேர்டா கூட இருக்கலாம். ஓகே, சென்னை தொலைக்காட்சி அப்படின்னா சென்னை இருக்கு, தொலைக்காட்சி இருக்கு, அது மாதிரி இருக்கும். ஸோ 5 வேர்ட்ஸ் சொல்லுவேன், ஸ்லோவா தான் சொல்லுவேன். நீங்க அதை கவனமா காதல கேட்டுட்டு திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணணும். ஆர்டர் மாத்தி சொல்லலாம், பரவாயில்ல, தப்பு இல்லை. ஓகே, ஸோ வித் திஸ் பிரீஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் about the program, I just want you to get introduced. நீங்க உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க. To start with, I think Deepak is here on the screen. Deepak, get yourself introduced simply. Yeah. So my name is Deepak. I'm working in Principal Accountant General Audit 1 in EAM at 13 in AMG Group 1. And basically I am from Ooty and we are settled in Thirumangalam. Okay. Thank you, Deepak. Rama. Hi all, this is Rama. நான் சாரோட ஸ்டூடெண்ட், நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே ஸ்டூடெண்ட், டைப்ரைட்டிங் அண்ட் ஷார்ட் ஹேண்ட்லாம் கற்றுட்டேன். அண்ட் ஸோ ஐ எம் ஒர்க்கிங் as global product manager in Shell India Markets Private Limited. I'm settled now in Bangalore. Thank you. Nice to meet you all. Excellent. Then Sri Priya madam. Yeah, I am Sri Priya. I am a homemaker. நான் வந்து உகாண்டால இருக்கேன், கம்பாலால. I am not in India. So I am very happy to participate in this. இது வந்து ஒரு great opportunity எனக்கு. Thank you. Okay, thank you ma. Then Narasimhan sir. Okay, hi. நானும் ரமணியும் we have got different relationship. ஒன்னு neighbors, ஒன்னு cricket friends, ஒன்னு he was my shorthand master, all those different things. We have been friends for a very long time. நான் வந்து சிங்கப்பூர்ல இருக்கேன். நான் ஐ எம் ஒர்க்கிங் as the chief technology officer இருக்கேன். நான் based out of Singapore but covering entire Asia. Okay. Thank you all. Thank you for your nice introduction before getting into the program. Thank you all. Wish you all to have a wonderful time ahead. Definitely இந்த டைம் வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவா இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஒரே ஒரு விஷயம் ஒண்டி நான் இந்த ப்ரோக்ராம்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சொல்ல விருப்பப்படுறேன். இந்த ப்ரோக்ராம்ல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கான்ஃபிடென்ட்டா இந்த ப்ரோக்ராம்க்கு நேம் கொடுத்ததே நீங்க 50 மார்க்ஸ் எடுத்ததுக்கு ஈக்குவல். ஓகே, ஸோ யூ ஆர் ஆல்ரெடி ஹேவிங் 50 மார்க்ஸ் while boarding. And the question will be of simple in nature. Many asked me, ஏன் கொஞ்சம் ரொம்ப ஈஸியா கேட்குறீங்க, இது கொஞ்சம் டஃபா பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. I told them, இது இப்போதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம், எல்லாருமே ஒரு மோட்டிவேட் பண்ணணும், எல்லாருமே இல்லை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இதை கொண்டு வரணுன்றதுனால தான் we are making it very simple. As the program progresses, போகும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த டஃப்னஸ் வரும், not right now அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். So in that note வந்து I am beginning today's program. And the first round, as you told, it is an icebreaker round. In the icebreaker round, I'm going to start with Mr. Narasimhan sir. Okay, Ramani. Yeah, நான் தமிழ்லயே ஆரம்பிக்கிறேன். ஆசிரியர்கள் தினம் இந்தியாவில் எப்பொழுது கொண்டாடப்படுகிறது? டீச்சர்ஸ் டே. நரசிம்மனோட டேர்னு.
அவர் சொல்லலன்னு சொன்னா அது ரவுண்ட்ஸ்ல வரும். ஓகே. டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணனோட பிறந்த நாள்னு தெரியும். ஓகே. பட் அது வந்து November 6th நினைக்கிறேன். நான் ஐ அம் நாட் ஷூர். I can give you some clue on this because இது வந்து 5th September, 5th October, 5th November, 5th December. மணி நடுவுல கேட்கலாமா ரமணி? 5th September, 5th October, 5th November, 5th December. No, 5th November டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவரோட பிறந்த நாள். Narasimhan, you got this. Okay, I just go to the other person. Let me see whether the other person answers that. Rama. 5th September. 5th September is the right answer. Actually, globally வந்து 5th October அப்படின்னு இருக்காது. குளோபலா வந்து 5th October தான் இந்த டீச்சர்ஸ் டே அப்படின்றத செலிப்ரேட் பண்றாங்க. பட் இந்தியால வந்து அவரோட பர்த்டே வந்து ஹானர் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக it has been kept as 5th September. So Rama is opening her account with 5 bonus marks. Okay, Narasimhan, nothing to worry. Okay, and the second question goes to Rama as such. இது எல்லாமே டேஸ் வச்சுதான். ஃபர்ஸ்ட் டேஸ், இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் தெரியணும் அப்படின்றதுனால டேஸ் வச்சுதான். ரமாஸ் டர்ன். இந்தியாவில் அறிவியல் தினம் எப்பொழுது கொண்டாடப்படுகிறது? சயின்ஸ் டே. when it is celebrated in India? Options இருக்கா சார்? You want options for that? Yeah. Okay. February 28th, April 28th, June 28th, and August 28th. August 28th. Anyone would like to have a try? August 28th is the not right one. Madam, Sri Priya madam. When is that Science Day celebrated in India? Is it June 28th? No, it's not June. I pass on the question to Deepak. February 28th, sir. February 28th is absolutely correct, Deepak. February 28th தான் வந்து what you call Science Day அப்படின்னு சொல்றாங்க. Can you tell me why it is celebrated on 28th? Can you just go ahead? You are getting 5 bonus marks. That is for sure. Yeah, I think it is C.V. Raman birthday. Or see, Sir C.V. Raman is correct. Sir C.V. Raman is correct. Actually, he is a physicist. C.V. Raman, Nobel laureate avaru Raman effect question கொடுத்தாங்க. He was given for Raman effect. தமிழ்ல என்ன சொல்லணும்? Actually, in English, change in the wavelength of light that occurs when a light beam is deflected by molecules அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. ஒரு ஒளி கற்றை மூலக்கூறுகளால் திசை திருப்பப்படும் பொழுது ஏற்படும் ஒளியின் அலை நீளத்தில் ஏற்படும் மாற்றம். ரொம்ப கேட்டீங்கன்னா எனக்கே குழப்பம் வந்துரும். பட் I just want to give this what you call explanation for this. Okay. So Science Day is correct. You are getting 5 marks, sir. Okay. Okay. And then the next one goes to Sri Priya madam. When is International Women's Day celebrated? March 8th. March 8th. March 8th. Okay, இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த குரூப்ல நினைக்கிறேன். பட் எதனால அந்த March 8th அப்படின்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி செலிப்ரேட் பண்றோம்? ஏன், என்ன ரீசன்னால விமென்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணணும்? Yeah, Rama, you can answer that. Actually, sorry sir, I don't know the reason, but I know the date only. Reason தெரியல sir எனக்கு. Women's Day. Anyone? Narasimhan. ஒரு vague remembrance அவ்வளவுதான். One second, she is back. Yeah. சொல்லுங்கம்மா. இல்ல, there was some party which was started by women or for women, something like that. அது வேகா ஒரு ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. அதுக்கு அப்புறம் தான் they started celebrating women's day. ஏன்னா women வந்து சஃபர் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக. பட் அது என்ன அந்த டேட் ஞாபகம் இருக்கு. வாட் வாஸ் தி
இதுங்கிறது எனக்கு ஐம் சாரி ஐ டோன்ட் நோ ப்ராப்ளம் 8th ன்னு சொல்லிருக்கீங்க. யூ ஆர் கெட்டிங் 10 marks for that. Narasimhan, can you answer this? I think இது வந்து about the inequality that was existing and வந்து breaking the glass ceiling and ensuring women வந்து are equal in all respects னு அவரால் அதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்களோன்னு தோன்றது எனக்கு. Excellent, Narasimhan. Excellent. Fantastic answer. You are getting also bonus marks for this. I'll try to explain this. இது பெண்களின் சமூக, பொருளாதார, கலாச்சார மற்றும் அரசியல் சாதனையாளர்களை கொண்டாடும் உலக நாள். ஓகே, பாலின சமத்துவத்தை அதாவது பாலின சமத்துவத்தை சரிப்படுத்துவதற்கு, பெண்களின் சாதனைகளை கொண்டாடுவதற்கும் சமத்துவம் பற்றிய விழிப்புணர்வை அதிகரிக்கவும் இந்த நாள் கொண்டாடப்படுகிறது. ஸோ சமத்துவம், ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. யூ காட் தி ரைட் ஆன்சர். ஸோ யூ கெட்டிங் மேடம் கெட்டிங் 10 marks and 5 marks goes to Narasimhan sir. Here is your question, Deepaka. Okay, sorry for that. Okay. When is the International Yoga Day celebrated? International Yoga Day. என்னைக்கு யோகா டே செலிப்ரேட் பண்றோம்? June 21. June 21 is absolutely correct. சரியான விடை, சரியான பதில் சொன்னீங்க. அதாவது சர்வதேச யோகா தினம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோடியோட எஃபர்ட்னால வந்து இட் ஹஸ் கம் டு லைம் லைட். I'll try to. Can you elaborate on that? Why it was chosen on this particular day? Why it has come? Yoga Day. No idea. No idea. Yeah. Okay, I'll give you the answer. You're getting 10 marks for that. The day was chosen on the suggestion of the Indian Prime Minister Narendra Modi, who had pitched June 21st for being the longest day of the year in the Northern Hemisphere, which is observed as a day of cultural significance in different parts of the world. வடக்கு அரைக்கோளம் சொல்லுவோம், நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர், கலாச்சாரத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிற அது நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாங்கஸ்ட் டே. அதனால அன்னைக்கு வந்து அதை June 21st ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் தட். We are ending the first round. Thank all those who have given your best answers. Shall I go ahead with the second round? ரெண்டாவது ரவுண்டுக்கு போலாமா? Yes sir. இந்த ப்ரோக்ராம் போறதுக்கு முன்னாடி தமிழ்ல இதுக்கு என்ன கேப்ஷன் கொடுத்தோம் இந்த ப்ரோக்ராம்க்கு? அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தது தெரிஞ்சா சொல்லுங்க, இல்லாட்டினா பாஸ் பண்ணிடுங்க. பதில் தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. பதில் தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. பதில் தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. இத வந்து மார்க் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் திஸ் பர்టిక్యులர் நேம் வந்து எல்லார் காதுலயும் போய் சேரணும் அப்படின்றதுனால. ஓகே, செகண்ட் ரவுண்ட். இது அதே ஆர்டர்ல தான் நம்ம வரப்போறோம் திருப்பி. இதுல சேஞ்சஸ் கிடையாது. Narasimhan, here is your question. Okay, from which plant is the anti-malarial drug quinine obtained? A. Wattle, B. Cinchona, C. Eucalyptus, D. Cinnamon. From which plant is the anti-malarial drug quinine obtained? Quinine அப்படின்றது எந்த ஆன்டிமலேரியல் ட்ரக், அது எந்த பிளான்ட்ல இருந்து கிடைக்குது? சின்கோனா. சின்கோனா இஸ் அப்சல்யூட்லி கரெக்ட் சார். நீங்க சரியான விடை சொல்லியிருக்கீங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல நிறைய யூஸ் பண்ணாதீங்க, தமிழ்லயும் வாங்க, நிறைய பேர் கேட்டுட்டாங்க. அதனால ஐம் கமிங் பேக் டு தமிழ் ஆல்சோ. சின்கோனான்றது சரியான விடை. அது வந்து ஒரு மரத்தின் பட்டை. ஓகே, அது 1742ல சின்கோனா அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. ஓகே, யூ காட் இட் ரைட். ஃபேண்டாஸ்டிக். யூ ஆர் கெட்டிங் 10 marks for that sir. Congrats. And now the next question goes to Rama. ஒரு நபர் வந்து ஹைட்ரோபோபியாலான சஃபர் ஆறார் அப்படின்னா அவருக்கு எதை பற்றிய பயம் இருந்தால் அது வரும்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாட்டர், செகண்ட் ஃபயர், 3 வந்து ஹைட் உயரம், 4 டி வந்து டார்க்னஸ். ஹைட்ரோபோபியால ஒருத்தர் பாதிக்கப்படுறார் அப்படின்னா எதை பற்றிய பயம் அவருக்கு இருக்கும்? தண்ணீர், நெருப்பு, உயரம், இருட்டு.
Water. Yeah, water is a correct answer. Sariyana badal. Again, Rama. You are getting 10 marks for that. Thank you. Rama, before coming into the contest, கொஞ்சம் பயந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. Now she has got that confidence. She has got that confidence. Excellent. And now the question goes to Sri Priya Srikanth. And here is your question, Pa. From which university in England did Jawaharlal Nehru completed his higher studies? அவருடைய உயர் படிப்பு வந்து ஜவஹர்லால் நேரு எந்த யூனிவர்சிட்டியில கம்ப்ளீட் பண்ணினாரு? ஆக்ஸ்போர்ட், கேம்பிரிட்ஜ், Yale and Harvard. Is it உங்களுக்கு டவுட்டா இருந்ததுன்னா 50-50 கேட்கலாம். நான் டைரக்டா போனீங்கன்னா டோட்டல் क्वेश्चन போய்டும். ஆக்ஸ்போர்ட் I go for 50-50. It is Oxford or Cambridge? Cambridge. Yeah, Cambridge is absolutely correct. சரியான விடை சொல்லியிருக்கீங்க. 5 மதிப்பெண்கள் உங்களுக்கு உள்ளது. சரி, கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி எந்த காலேஜ் தெரியுமா? சும்மா அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் தான். தெரியாது சார். ட்ரினிட்டி காலேஜ். ட்ரினிட்டி காலேஜ். ஆமா, ட்ரினிட்டி காலேஜ்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? So you are getting marks for that. 5 marks உங்களுக்கு கிடைக்குது. Now the question goes to Deepak. Yes, sir. Deepak, here is your question. நீங்க ஸ்னூக்கர் விளையாட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஆமா சார். ஸ்னூக்கர்ல இந்த விளையாட்டுல எத்தனை பந்துகளை வைத்து விளையாடுகிறார்கள்? ஸ்னூக்கர் விளையாட்டுல எத்தனை பந்துகளை வைத்து விளையாடுகிறார்கள்? A 12, 12, B 8, C 22, D 10. 12, 8, 22, 10. ஸ்னூக்கர் விளையாட்டுல எத்தனை பந்துகளை வைத்து விளையாடுகிறார்கள்? 8. You want to go directly? I'm prompting you. Yeah, 8 balls, sir. 8 balls. நீங்க ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. நான் ப்ராம்ப்ட் பண்ணிருக்கேன். 22 balls. ஸ்னூக்கர்ல வந்து 22 balls வச்சு விளையாடுறாங்க. அதே இதுல பில்லியர்ட்ஸ் இருக்கு, 3 பால் வச்சு விளையாடுவாங்க. பில்லியர்ட்ஸ் வந்து ஒயிட், ரெட் அண்ட் எல்லோல விளையாடுவாங்க. அதுல ரெட் அண்ட் எல்லோ வந்து ஸ்ட்ரைக்கர்ஸா யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் ஸ்னூக்கர்ல வந்து ஒயிட் பால் தான், ஒயிட் பாலை வந்து ஸ்ட்ரைக்கரா வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் தே யூஸ் 22 balls for that. Okay, so nothing to worry, Deepak. Okay, so yeah. I think we are coming on to the second round. Second round is over. Now we are on to the third round. Third round வந்து it is related to medicine, medical அப்படின்னு சொல்லலாம். சாதாரணமாவே நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் நமக்கு. Let us see how it goes அப்படின்னு பார்க்கலாம். Yeah, the first question goes to Narasimhan. Okay, ட்ரக்கோமா அப்படின்னு ஒரு நோய். அந்த ட்ரக்கோமா அப்படின்ற நோய் வந்து இந்த மனித உறுப்புல எந்த பாகத்தை பாதிக்கிறது? எந்த உறுப்பை பாதிக்கிறது? தொண்டை. Trachoma. Throat. Trachoma is a disease that affects which part of the body? Throat இருக்கு, but மெயினா அஃபெக்ட் பண்றது throat வந்து இன்ஃபெக்ஷனால வருது. But affect பண்றது வந்து which part? அந்த pipe within that, I don't know the technical name of that. I think the windpipe or something, I think. Okay. See, I think here the answer is eyes னு கொடுத்திருக்காங்க. Trachoma. என்னன்னா, it is a bacterial infection that affects eyes. It is contagious, spreading through contact with the eyes, eyelids, nose or throat secretions of infected people. Okay. Throat னு சொல்லிருக்கீங்க, இல்ல something related இருக்குனால I can give you 5 marks for that. Okay. It is eyes only. Okay, right. The second question goes to Rama. Here is your question. ஒரு டிவைஸ் இருக்கு, அது சர்ஜிக்கலா வந்து நம்மளோட ஸ்கின் இல்லைன்னா செஸ்டுக்கு உள்ள இம்ப்ளான்ட் பண்ணுவாங்க டு ரெகுலரைஸ் த ஹார்ட் பீட். ஓகே, வாட் இஸ் தட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கால்? ஹார்ட் பீட், அதாவது ஹார்ட் பீட் வேகமா இருக்கும்போது ரெகுலரைஸ் பண்றதுக்காக
ஒரு சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதை வந்து இம்ப்ளான்ட் பண்ணுவாங்க. ஐ வில் கம் இன் இங்கிலீஷ் ஆல்சோ. A device surgically implanted under the skin of the chest to regularize irregular heartbeat is called what? Can you make a guess? I have studied about it. Okay. Shall I pass it on? Shall I pass it on? These options கிடையாது. Shall I pass it on? Okay, sir. Pass it on. Okay. Sri Priya Srikanth. Yeah, you can go. Is it pacemaker? Yeah, pacemaker is absolutely correct, ma'am. Absolutely correct. Yeah, pacemaker is absolutely correct. She got it right. And Rama, nothing to worry. Okay. And அவங்களுக்கு வந்து 5 marks போறது. Okay. Sri Priya madam getting 5 marks. Yeah. Then the next question goes to அவங்களுக்கே தான். Persons who are having blood group O positive are called or known as what? O positive Universal donor. Yeah, universal donors is absolutely correct. You are getting 10 marks for this particular question, madam. உங்களுக்கு 10 மதிப்பெண்கள் கிடைக்கிறது. Congrats for that. And then I'm going to that question. That is Deepak in the question. Okay, sir. Fear of books is known as what? புத்தகத்தை பார்த்த உடனே பயம் இருக்கும். பயம் வரும் நிறைய பேருக்கு. அந்த fear of books வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஒரு phobia. அது மட்டும் நான் க்ளூ கொடுக்குறேன். Phobia. Fear of books is known as what? No idea. நீங்க ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பண்ணும்போது அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபேஸ்ல வந்து நீங்க அதை போடுவீங்க. போட்டுட்டு தான் நீங்க அடுத்து உள்ள ப்ராஜெக்ட் உள்ளே போவீங்க. ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது. Okay, I just pass on this question to Narasimhan sir. It's called a bibliophobia. Yeah, Phobia. Bibliophobia is correct. Exact. Okay. சரியான விடை, சரியான பதில். So Narasimhaனுக்கு வந்து 5 marks கிடைக்கிறது. Deepak, nothing to worry. Okay? Okay, sir. Right. Thank you for that. Now we are entering on to the 4th round. Right. Now in the particular round வந்து கொஞ்சம் டிஸ்கிரிப்டிவ் ரவுண்ட்னு சொல்லலாம். சிலதெல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். சிலது வந்து நீங்க வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தா பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தோணுச்சு. ஓகே, ஐ எம் ஜஸ்ட் சேஞ்சிங் திஸ் பேட்டர்ன் ரவுண்ட். ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் வித் ரமா. ஓகே, வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் வெதர் அண்ட் கிளைமேட்? வானிலை காலநிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம். டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் வெதர் அண்ட் கிளைமேட். நம்ம சாதாரணமாகவே வெதர் கிளைமேட் எல்லாம் சேர்த்து தான் சொல்றோம். அது சின்ன டிஸ்டிங்ஷன் இருக்கு. வெதர்ங்கிறது டெம்பரரியா இருக்கிறது. இன்னைக்கு வெதர் என்ன, நாளைக்கு வெதர் என்னன்னு இருக்கிறது. கிளைமேட்ங்கிறது ஓவராலா அந்த ஏரியால கிளைமேட் ஒரு அதான் வந்து அது ஃபார் லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் அதெல்லாம் வந்து கிளைமேட் சொல்லுவோம். வெதர்ன்றது ஷார்ட் டர்ம் மாதிரி. இது நாளை இது மே ஜஸ்ட் டிஃபைன் இட் இன் சம் பீரியட், ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம். எக்ஸலென்ட். சரியான பதில், சரியான விடை. கரெக்டா டீடைல்டா நான் என்ன எழுதி வச்சிருக்கணும் அதையே சொல்லிட்டீங்க. ஓகே, I'll repeat it once again. Weather அப்படின்றது it refers to short term changes in the atmosphere, that is particular place, particular day. Climate means average condition of weather over a considerable period of time. You got it on dot, right? 10 marks for that. Congrats. And now the second question goes to Sri Priya madam. Why cloudy nights are warmer compared to clear cloudless nights? இப்போ நமக்கு மேகமூட்டம் நிறைய இருக்கிற நாட்கள் பார்த்தோம்னா அன்று இரவு வந்து ரொம்ப வெப்பமாக இருக்கும். அது எந்த காரணத்தினால? கிளியர் ஸ்கை இருக்கிற நாள்ல அது மாதிரி இருக்காது, பட் கிளவுடா இருக்கிற நாள்ல அந்த மாதிரி இருக்கும். Can you say why it is happening?
So you are asking cloudy nights are warmer than nights on a clear sky. Yes, yes. இல்லையா? ஆமா, எக்ஸாக்ட்லி. ஒரு எனக்கு வேகா தான் தெரியும். I don't know whether the answer is correct. Okay, no problem. Maybe because of this sea breeze வந்து செட் ஆறுது இல்லையா, அதனால maybe changes because of that. Not that particularly, madam. I'll just pass on the question to Narasimhan. See, normally what happens is that in the daytime la vandu மேகம் இருந்ததுன்னா it acts as a ஒரு லேயர் மாதிரி to protect us from the direct sunlight. அதே நைட் வந்து அந்த chillness இருக்கு, but again when the மேகம் comes in between, it basically makes the temperature slightly up. I don't know whether this is it's correct or wrong. I can just expect some more better answer. Rama. நான் நினைக்கிறேன் cloudy nights இருந்தா டே டைம்ல இருக்கிற ஹீட் எல்லாம் அப்படியே வந்து it just retains it. So அதனால உங்களுக்கு வந்து இது வரல. அப்ப என்ன கூலா இருக்குது இல்ல. But night clear skyல வந்து you will get a more cooler air. Okay. Almost எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. I'll give chance to Deepak. பகல் நேரத்துல வந்து இந்த மேகமூட்டம் வந்து நிறைய இதுவா இருக்கும்போது நம்மளுக்கு நைட் வந்து கொஞ்சம் வாமா தெரியும் சார். அது ஏன் வாமா தெரியுதுன்னு தான் கேள்வி. ஓகே, எல்லாருமே ஓரளவுக்கு சொல்லியிருக்கீங்க. ஓகே, எனக்கு என்ன கரெக்ட் ஆன்சர் வேணும்னா, because the clouds reflect back the heat given off by the earth. பூமி சூடாகி அது மேல போகும்போது அந்த மேகம் அப்படின்றது வந்து இந்த ஹீட்டை வந்து மேல போக விடாம தடுத்து திருப்பி பூமிக்கே அனுப்புது. அதனால வந்து ஃபீல் த ஹீட் அப்படின்ற மாதிரி தான் இது ஆன்சர். ஐ திங்க் 1-2 நியரா டச் பண்ணிருக்கீங்க. பட் இந்த கரெக்ட் ஆன்சர் இது இருந்ததுன்னா I could have given you some marks. Okay, so sorry that I could not give you marks on this particular occasion. Hope you will pardon me. Okay, the next question goes to Deepak. Deepak, here is your question. It is related to computer terms. Okay. ERP SAP stands for what? ERP SAP நம்ம பார்த்திருக்கோம் கம்ப்யூட்டர் டேர்ம்ஸ்ல. அதோட full விரிவாக்கம் என்ன? ERP SAP. Can you make a guess? Yes, sir. Okay. So, electronic record processing. I think no, it's not that. I am coming to Narasimhan. This enterprise resource planning. Yeah. SAP வந்து it's a company actually. You are getting 5 marks for that, definitely. So SAP is a company which basically has its SAP software running with different modules and all those things. Okay. So enterprise resource planning is correct. I'm just trying to get an answer from Rama for this SAP. Rama, can you answer this? SAP. ERP full form தான் தெரியும். SAP is the company where it has its own ERP systems, which is running worldwide. Okay. So Narasimhan is getting 5 marks for that. The SAP stands for Systems Applications Products. Systems Applications Products. Okay. So yeah. So who is to answer the last question in this round? Me, Ramani. You. Okay. I think you might be aware of this particular thing. What for Red Cross Society was formed? செஞ்சிலுவை சங்கம்னு ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணாங்க. எதற்காக அதை நிர்மாணித்தார்கள், உருவாக்கினார்கள்?
that was to basically provide medicine across borders and to have an organization which can go to any country to provide any medical relief and then as a voluntary association. ஓகே, இப்ப பார்டர் அப்படின்னா என்ன காரணத்துக்கோசரம் பார்டருக்கு போறாங்க? அங்க wounded personsக்கு இது பண்றதுக்கா? wounded பொறுத்ததுக்கு இருக்கலாம், பேண்டமிக் இருக்கலாம். அதாவது பிகாஸ் இது என்ன எப்படி சொல்றது, when two countries are at war அப்படின்னு சொன்னா there has to be somebody neutral to go and then give medical attention irrespective of their nationality or whatever, because they are purely medical support people whose only aim is to provide help to people. Okay. Excellent answer. It is to assist the wounded and the prisoners of war, one thing. As you said, in the border mainly to relieve the human sufferings arising out of epidemics, floods, earthquakes, and the mari provide பண்ணிருக்காங்க. Fantastic answer, Narasimhan sir. So you're getting 10 marks for this. Now we are running on to the last round of this program. In the programல memory game சொல்லுவோம். நான் 5 வார்த்தை சொல்லுவேன், நீங்க கவனமா கேளுங்க. இங்க கம்யூனிகேஷன்ல விட்டு போச்சுன்னா I am not held responsible. So that I am making it very clear. Okay, சொல்லும்போது கவனமா கேளுங்க. The first question goes to Sri Priya madam. You are getting the first one. Okay. I am starting it. வானிலை அறிக்கை, தெருக்கூத்து, வயலும் வாழ்வும், வில்லுப்பாட்டு, ஏழை பங்காளன். You can start now. You can repeat பண்ணணும். ஆமா, மாத்தி கூட சொல்லலாம், தப்பு இல்ல. வானிலை அறிக்கை. ஓகே. இல்ல செகண்ட் சொல்லுங்க. ஏழை பங்காளன். வானிலை அறிக்கை, தெருக்கூத்து. ஓகே. ஏழை பங்காளன் சொல்லிட்டீங்க. இன்னும் 2 இருக்கு. வயலும் வாழ்வும், வில்லுப்பாட்டு. ஓகே, ஃபைன். வில்லுப்பாட்டு is correct. Absolutely correct. இல்ல கேட்டது ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் வேகமா. ஓகே, நீங்க சொல்லிட்டீங்க. பிரேக் ஆனதுனால எனக்கு கேட்கல. அஞ்சு சொல்லிட்டீங்க. You are getting 10 marks for that. Okay, and now the question goes. Congrats. வாழ்த்துக்கள். Okay. Next. Thank you. Deepak, you are getting this. Yes, sir. Yeah, I am starting this. பஞ்சபூதம், கரும்பலகை, ஆங்கில இலக்கணம், வெள்ளிக்கிழமை விரதம், சோப்பு சீப்பு. Yeah, you can start now. பஞ்சபூதம், வெள்ளிக்கிழமை விரதம், சோப்பு சீப்பு. Yeah, fast. 2 more. You answered 3. Are you getting it? Okay. No, time is out. கரும்பலகைன்னு இருக்கு. இன்னொன்னு ஆங்கில இலக்கணம் சொல்லிட்டீங்களா தெரியல. Okay, 3 answers, 6 marks we are getting out of it. And now the next question goes to யாருக்கு போறது? Narasimhan, you are getting it. Okay. I am giving you this. அஞ்சா நெஞ்சம், அமைதி பூங்கா, நபிகள் நாயகம், ரங்கராட்டினம், சிவபுராணம். அஞ்சா நெஞ்சம், அமைதி பூங்கா, நபிகள் நாயகம், okay, சிவபுராணம். Okay. One more. Not getting it. No. Not okay. Rangaratinam.
Rangarathinam. Okay, so 4 correct, 8 marks you are getting. And then question goes to Rama. Okay, and here is your question. வாழ்க்கை லட்சியம், லட்சிய பயணம், தனித்திறமை, தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம், மாணவர் போராட்டம். Yeah, you can start now. வாழ்க்கை லட்சியம், லட்சிய போராட்டம், தனித்திறமை. லட்சிய அது செகண்ட் தப்பு பாத்துக்கோங்க. தனித்திறமை, தனித்திறமை, மாணவர் போராட்டம். ஓகே. ஃபோர்த் மறந்து போச்சு. அஞ்சா நெஞ்சம். இல்ல லட்சியன்னு சொன்னீங்க இல்லையா, அந்த லட்சியன்றது கொஞ்சம் இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணி பாருங்க. வாழ்க்கை லட்சியம், லட்சிய பாதையா, லட்சிய பாதை. பாதைக்கு கொஞ்சம் ஆல்டர்னேட் வேர்ட் இதுக்கு மேல நான் கொடுக்க மாட்டேன். So you are told 3 things right. 3 சொல்லிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஃபோர்த் சொல்லிருக்கேன். லாஸ்ட் மாணவர் போராட்டம் சொன்னேனே. மாணவர் போராட்டம் சொல்லிருக்கீங்க, வாழ்க்கை லட்சியம் சொல்லிருக்கீங்க, தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் சொல்லிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? சொல்லலையா? சொல்லல. அதுக்கு தனித்திறமை சொல்லிருக்கீங்க. சரி, 3 சொல்லிருக்கீங்க. ஒண்ணு சொல்லல. இன்னொன்னு அது லட்சிய பயணம். அது நீங்க அது லட்சிய போராட்டம் சொன்னீங்க. ஓகே, லட்சிய பயணம் 3.5 மார்க் உங்களுக்கு உண்டு. சரியா? 3 that is 3.5 நாக்கா I think you'll be getting 6.5 6 or 7 வரும். Okay, now we are coming to the end of this particular program. So the scorer வந்து என்னோட daughter score கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So she will tell me who has scored more marks. See, it's not a question of scoring more marks. அது கிடையவே கிடையாது. அது இன்டென்ஷனே கிடையாது. See, it is to bring out something that is நமக்கு வந்து ஏற்கனவே தெரிந்த விஷயங்களை இப்போ கொஞ்சம் ஆசை போடுறோம். And that will be an eye opener for many. பலருக்கு வந்து இந்த விஷயம் மேபி எல்லா புக்ஸ்லயுமே இருக்கும். பட் ஒரு மீடியா இதுல வருதுன்னு வரும்போது இப்ப சோசியல் மீடியால பீப்புளுக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால இது என்ன சொல்லியிருக்காங்களேன்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ தேல் கம் டு சம் வாட் யூ கால் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம். அதுதான் ஐடியா. மற்றபடி உங்களோட டேலண்டோ என்னோட டேலண்டோ எக்ஸ்போஸ் பண்ற விஷயம் கிடையாது. அதை நான் கிளியராகவே சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா திருப்பி நான் சொல்ற விஷயம், இங்க நான் ஆங்கர் பண்றதுனால எனக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும்னு கிடையாது. I am just an anchor. I am just learning every day. Whatever I am learning, I am sharing with you all people. Adhu ondi mind la vechkonga. Okay, so I think the score is ready. So here there was a tough competition between Narasim and Sripriya Srikanth. So Narasimhan வந்து out of 50 வந்து 43 marks score பண்ணிருக்காரு. Congrats to him, first one. And Sripriya Srikanth மேடம் வந்து 50க்கு வந்து 40 ஸ்கோர் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ 80 மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிருக்காங்க. கங்க்ராட்ஸ் மேடம், கங்க்ராட்ஸ் ஃபார் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் திஸ் ப்ரோக்ராம். Rama has scored 32 marks 50க்கு. ஸோ 64 marks she has scored. Rama பயந்துகிட்டே இருந்தாங்க. 64 marks, so it's a very good beginning in this particular thing. Thank you for that, Rama. And Deepak has scored 21 marks because அவர் வந்து ஆக்சுவலா நமக்கு இந்த விஷயம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியே ஆனோன்ற ஒரு மோட்டிவோட ஆன்சர்ஸ் தெரிஞ்சா பரவாயில்ல சார், நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he wanted to participate. Our special thanks to Deepak also. He has scored 21 marks out of 50, so 42 marks. So again நான் திருப்பி சொல்றது, மார்க்ஸ் வந்து கிரைட்டீரியா கிடையாது. பட் மார்க்னு ஒன்று வச்சாக்க இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரோக்ராம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகும்ன்றதுனால we have paid marks. So இந்த வீக்கோட ஸ்டார் பெர்ஃபார்மர் வந்து மிஸ்டர் நரசிம்மன். Give him a thank you. So next comes on the Sripriya madam. Congrats to you. So thank you all. Would you like to end with your what do you call? You want to say anything in this program? You can say. Your few minutes, a few seconds time. Yeah. Sir, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. I feel like going back to my school days. ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு. Thank you for this, sir. So wish you all success for a very good programs like this. Thanks. Thank you, Pa. Thank you. Then madam. Sripriya madam.
This is a very good initiative, sir. ஏன்னா இப்போ நிறைய விஷயங்கள் வந்து எல்லாமே ஆன்லைன்ல தான் போறது, இன்க்ளூடிங் ஸ்கூல்ஸ். ஸோ எல்லாருமே ஆன்லைன்ல இருக்கிறதுனால நீங்க வந்து த்ரூ ஜூம் இதை பிரசன்ட் பண்ணணும்னு எடுத்திருக்கிறது, இட் இஸ் அ வெரி கிரேட் ஐடியா ஆஃப் யுவர்ஸ். ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ. நிறைய இது மாதிரி எபிசோட்ஸ் வந்து போடுங்க. நாங்களும் எங்களுக்கு தெரியாததை வந்து we will learn. இன்னைக்கு என்னோட அந்த கொஸ்டின் வந்து ஆக்சுவலி ஐ ஹேட் நோ ஐடியா, ஐ லேர்ன் டுடே. ஏன் இந்த கிளவுட்ஸ் இருக்கிறச்சே இட் இஸ் வார்மர் அப்படிங்கறத. ஸோ நல்ல வெரி குட் இனிஷியேட்டிவ். தேங்க்ஸ் டு யூ அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் அலோவிங் மீ டு பார்ட்டிசிபேட் இன் திஸ் குவிஸ் ப்ரோக்ராம். தேங்க் யூ வெரி மச். We are privileged to have you in our board, madam. Thank you for that. Thanks. And then Narasimhan. It was a very good program. அதாவது என்னன்னா, over a period of time we tend to forget basic things which have learned and all those period of time. The quiz program gives us an opportunity to bring back those things, right, which otherwise we tend to forget with our each day of life. I think that's one thing. Another thing is about the different topics that was chosen. Well done in terms of conducting and organizing this, Ramani. Thanks to you and your daughter. Thank you, Narasimhan. Deepak sir. But I want to tell thanks for you for giving me good opportunities. And really, now only I learned something new word. So next time I will be able to do well. So once again, thank you, sir, for giving me opportunity. Thank you, Deepak. Thank you all. So I thank each and everyone who have participated in this program. இந்த ப்ரோக்ராம்ல, இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கிட்ட எல்லாருக்கும் எங்களுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் என்னன்னா, நீங்கள்லாம் இதுல தைரியமா பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வந்தது எங்களுக்கு பெரிய சந்தோஷம். So this will be an eye opener and motivating factor for many others to join this particular program. So I once again thank you all. Thank you very much. Have a great day. Thank you very much. Thank you. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together.